होची मार्च मास 14 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंतो नजर पकाइबा। भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, पीएम किसान योजना 9 कोटी अधिक चाषी खाता को गला टंका। मिलता सूचना अनुसार एथर 9 कोटी अधिक चाषी परिवार एही योजनार लाभ पाइछन्ति। क्षुद्र और नाममात्र चाषी को आर्थिक सहायता प्रदान करबा एही योजनार मुख्य उद्देश्य, जहाद्वारा सेमाने निजर कृषि और घरोई आवश्यकता पूरण करेंगे। यह योजना अधीन चाषी को वर्षक मोट 6,000 टंका प्रदान कर जहाँ 3टी अलग अलग किस्ती सीधा सड़क से बैंक खाता को पठा जाए। टंका जमा होगा पर सरकार पक्षर पंजीकृत मोबाइल नंबर को एक स्वतंत्र मेसेज पठा जाए। यह बैंक पक्षर खाताधिकारी निकट को टंका जमा होबार मेसेज आसी थाए। जदि आपण मेसेज न पाती तेबे ऑनलाइन माध्यम सहजरे निजर स्थिति जानिपारे। एथिपाई प्रथमे पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in को जातु। सेठरे थिबा बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प पर क्लिक करंतु। निजर आधार नंबर, बैंक खाता नंबर किंबा मोबाइल नंबर प्रवेश करंतु। या परे गेट डाटा उपरे क्लिक करंतु। एतिकी कला मात्रे आपण ही स्क्रीन उपरे टंका आसी कि नहीं तार संपूर्ण स्टेटस देखा जिवो। परवर्ती खबर, पेट्रोल गैस को नै आसला बड़ अपडेट। एणिकी पेट्रोल एवं गैस कला बजार करथिले होई जानतु सावधान। निया जीवो कठोर कार्यानुष्ठान। कला बजार विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान हेबो बोली सूचना दैछन्ति पेट्रोल मंत्रालय युग्म सचिव सुजाता शर्मा। कला बजार किंबा बेआईन भावे गच्छित रखिथिबा खबर मिलिले कड़ा एक्शन निया जिवो। एने राज्य सरकार को निर्देश दिया जायछि। जेउठी कला बजार हेउथिबा खबर मिलिबो सेठारे चढ़ाऊ होई कार्यानुष्ठान निया जिवो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश रे कार्यानुष्ठान निया जायथिबा बेले बाकी जेउ राज्य रे कला बजार खबर आसीबो सेठारे मध्य कार्यानुष्ठान निया जिवो। अन्य पक्षे युग्म सचिव कहिसन्ति एबे दैनिक 75 लाख गैस बुकिंग हेउछि, पूर्वरु 50 लाख हेउथला। तेबे देश रे तेल और गैस रो कोनसी अभाव नै। सोशल मीडिया रे हेउथवा कोनसी गुजब पर आदौ विश्वास करंतु नै बोली युग्म सचिव कहिसन्ति। परवर्ती खबर, मधुबाबू पेंशन योजना रे भत्ता अपेक्षा रे रहचन्ति 6 लाख व्यक्ति। नित्यानंद गंड मधुबाबू पेंशन योजना रो भत्ता अपेक्षा रे रहचन्ति 6 लाख व्यक्ति। राज्य रे एबे 6,36,858 जन आवेदनकारी भत्ता अपेक्षा रे रहचन्ति। अनेक गृह रे विधायक मानसतक प्रश्नर उत्तर रखिछन्ति सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग मंत्री नित्यानंद गंड। विधायक मानसतक प्रश्न रे मंत्री उत्तर देउछन्ति। नित्यानंद गंड कहिछन्ति राज्य रे एबे 80 रु ऊर्ध्व वयस्क 3,692 जन आवेदन करी अपेक्षा करछन्ति। 80% रु अधिक भिन्नक्षम 5,981 जन आवेदन करी भत्ता अपेक्षा रे रहछन्ति। गंजाम जिले रे सर्वाधिक 65,055 जन भत्ता पई अपेक्षा करछन्ति। सेबरी कटक रे सर्वाधिक 565 जन भिन्नक्षम व्यक्ति भत्ता अपेक्षा रे रहितबा मंत्री सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर, विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पई प्रथम प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित। श्रृंखलित रथयात्रा आयोजन उपरे गुरुत्व। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पई प्रथम प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होईछि। एथि रथयात्रा पई प्रस्तुत होईछि मास्टर प्लान। रथयात्रा सह जड़ित सब विभाग निजर कार्य धार्य समय मध्य सारिबा को परामर्श दी जायछि। उभय स्वल्प मेयादी और दीर्घ मेयादी योजना कार्यकारी करबा को सब विभाग को दिया जायछि निर्देश। नगर उन्नयन विभाग प्रमुख सचिव उषा पाढ़ी पुरी जिला प्रशासन रथयात्रा प्रस्तुति को नहीं एक समीक्षा बैठक करछन्ति। भक्तों श्रृंखलित यातायात, ट्राफिक, पार्किंग, पर्याप्त पानीय जल एवं शौचालय व्यवस्था, स्वच्छता उपरे अधिक गुरुत्व दे कार्य करने को पुरी जिला प्रशासन को से निर्देश देछन्ति। रथयात्रा रे श्रृंखला रक्षा पाई अनेक नुआ गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण कर पूर्व वर्षर त्रुटि विच्युत को सुधारिबा को जिलापाल को परामर्श रही। रथयात्रा समय पुरी को स्वच्छ और सुंदर रखा समस्त को सामूहिक दायित्व। सब विभाग निज दायित्व और कर्तव्य सेवा मनोभाव दे अनुपालन पाई परामर्श देछन्ति जिलापाल। परवर्ती खबर, मार्च शेष सुधा औषध मूल्य 10 रु 20% वृद्धि आशंका। अमेरिका, इस्राएल, ईरान विवाद द्वितीय सप्ताह प्रवेश करने सत्व भारतर औषध क्षेत्र बाधाप्राप्त होगा संभावना देखा देछि। शिल्प विशेषज्ञ माने चेतावनी दैछन्ति जे मार्च शेष सुधा बफर स्टॉक ह्रास पाइबा एवं लॉजिस्टिक खर्च वृद्धि पाइबा सत्व औषध एवं संपृक्त उत्पाद मूल्य 10 रु 20% वृद्धि पाइपारे। इंधनर उच्च मूल्य सीधासलख औषध उत्पादन में व्यवहृत सक्रिय औषध उत्पादन एवं पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स मूल्य वृद्धि करे। भारत यार एपीआई रो प्राय 15 रु 16% यूरोप आमदानी करे। एपरिक अनेक जगह हरमुज पाणीते पठा जाए। यह सहित साउदी अरब एवं संयुक्त अरब एमिरेट्स भली उपसागरीय राष्ट्रगुड़िक प्राप्त मुख्य आरंभ सामग्री एवं द्राविक गुड़िक महंगा होउछि। अमेरिका परे विश्वर द्वितीय बृहत्तम औषध रप्तानीकारी भारत बढ़ुथिबा रप्तानी चैलेंज को सम्मुखीन होउछन्ति। परवर्ती खबर, आसंता शिक्षा वर्षर पिलांकु दियाजिबो शारीरिक शिक्षा। नित्यानंद गंड आसंता शिक्षा वर्षर पिलांकु मिलिबो शारीरिक शिक्षा।
ତୃତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଆଜି ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅଧୀନରେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶାରୀରିକ ତାଲିମ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଏବେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଡ଼ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା। ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ସାମଗ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରିଲା ଦୁବାଇ। ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ନିକଟରେ ଖସିଲା ମିସାଇଲ ଅଂଶ। ଦୁବାଇରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଆକାଶରୁ ଖସାଇ ଦିଆଗଲା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରୋନ୍। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରିଲା ଦୁବାଇ। ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ନିକଟରେ ଖସିଲା ମିସାଇଲ ଅଂଶ। ଦୁବାଇର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକାଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଇରାନ, ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସହରର ଆକାଶରେ କଳା ଧୂଆଁର ବାଦଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୁବାଇର ଶେଖ୍ ଜାଏଦ ରୋଡ ଏବଂ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ନିକଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଧରି ଉଠିଥିଲା। ଦୁବାଇ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ କିମ୍ବା ମିସାଇଲକୁ ଦୁବାଇର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆକାଶରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏହାର କିଛି ଭଗ୍ନାଂଶ ଏକ କୋଠା ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବକେୟା ଇ ଚାଲାଣ ଜରିମାନା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା, ମିଳିବ 50% ଛାଡ଼। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇ ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଛି। ଏହି ଚାଲାଣରୁ କେତେକ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବକେୟା ଇ ଚାଲାଣ ଜରିମାନା ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 14ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା 2026 ମସିହାର ଜାତୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଜରିମାନା 50% ପୈଠ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରିମାନା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟରରେ ଜରିମାନା ରାଶି ଜମା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଇ ଚାଲାଣ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜରିମାନା ରାଶି ଜମା କଲେ ତୁରନ୍ତ କୋର୍ଟ, ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସାଧାରଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ 50% ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ 500 ଟଙ୍କା, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ 500 ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା, ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ 1000 ଟଙ୍କା, ଅଧିକ ପରିବହନ ପାଇଁ 5000 ଟଙ୍କା, ନାଲିବତୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା, ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁନର୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 34 ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଆକାରରେ ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2026 ମସିହାରେ 3 ଜଣ, 2025ରେ 6 ଜଣ ଓ 2024ରେ ସର୍ବାଧିକ 11 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2023, 22, 2020ରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ବେଳେ 2019ରେ 5 ଜଣ, 2018ରେ 2 ଜଣ, 2017ରେ 3 ଜଣ ଓ 2016ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ମହଲରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବା ସହ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବଳପୂର୍ବକ କିମ୍ବା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ହେବ ମହିଳାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତି ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗେଇଛି। ଏଣିକି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ମହିଳା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଛି ବୈଠକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଦ୍ୱାରା 2025 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 20,991ଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜନିତ କଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 598 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥିବା ସହ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 9,547 ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ 16,399 ପଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିଛି। ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡାଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା 24 ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଧାର ଓ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଧନ ଓ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଘଟୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରୁ ଆହୁରି ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲପିଜି ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବ 48,000 କିଲୋଲିଟର କିରୋସିନ। ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 40,000 ଲିଟର କିରୋସିନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ
ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଏବେ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି କାରଣ ଲୋକେ ଏଲ୍ପିଜିର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବାର ଆଶଙ୍କାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଦେଶରେ ଦୈନିକ 50 ଲକ୍ଷ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କୌଣସି ବିତରକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ନାହିଁ। ବୁକିଂ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଯାଉଛି। ସେପରି କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ପମ୍ପରେ ଇନ୍ଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଏଲ୍ପିଜିର 60% ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏହି ଆମଦାନୀର 90% ହରମୁଜ ପ୍ରଣତି ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ସରକାର ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସ 8 ବିଧାୟକ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତ ଦଳରେ ସେତିକି ଭୟ ବଢୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ଭୟରେ ଘଡ଼ିକି ଘଡ଼ି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର 9 ଜଣ ବିଧାୟକ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପିସିସି ସଭାପତି 8 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏକ ଘରେ ରିସୋର୍ଟରେ ରହଣି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ମାତିଲେ ବାଲି ମାଫିଆ। ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟରେ ତହସିଲଦାର ଓ ପୁଲିସର ଚଢ଼ଉ। ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ ଉପରେ କିଶନନଗର ତହସିଲ ଓ ମାହାଳହାଟ ଫାଣ୍ଡିର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 4ଟି ହାଇୱା ଓ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରିବା ସହ ମାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସେସବୁ ଗାଡ଼ିର ଫାଇନ୍ କଟାଯିବା ସହ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କିଶନନଗର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଲପୁର ଘାଟରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉଠାଯାଉଥିବାରୁ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଘାଟର ରାସ୍ତାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରି ବାଲି ଉଠାଉଥିଲେ। ମୃକୁଣ୍ଟି ଘାଟର ନିଲାମ ଅବଧି ସରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଲି ଉଠାଉଥିଲେ। କିଶନନଗର ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରି 4ଟି ହାଇୱା ଓ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନୋଟିସ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ପଦରୁ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନୋଟିସରେ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରାୟ 193 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 37 ଜଣ ଲୋକସଭା ଓ 63 ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଏବଂ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କହି ରଖୁଛି ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ କେବଳ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାପରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବହୁମତ ସହିତ ଗୃହୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ 2229 କୋଟି ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସହାୟତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 28 ଫେବୃଆରୀ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ନୀତିରୁ 2229.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ବିଧାନର 5ମ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିସୂଚିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 1869.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ନୀତି ଦେଶର ଅନୁନ୍ନତ ଗ୍ରାମୀଣ, ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଟେଲିକମ୍ ସେବାର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବିତରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ରୁଷିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା ଭାରତ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ହାତ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ମହାଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଏପରି ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ କରିଛି ଯାହା କେହି ବି କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରଣନୀତିଜ୍ଞମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସିଆ ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବ। ତଥାପି ଇରାନର ରଣନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାରତ ସମେତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଘାତକ ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଜିତି ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡେଇଁବ ଫ୍ରାନ୍ସ, ହରଣଘଣାରେ ଇରାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ
ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେରିକା ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଯାହା ଏହାକୁ ଚଳିତ ସଂଘର୍ଷରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଇରାନ ଇରାକରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଫରାସୀ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏବେ ଭୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଝଟକା। ଇରାନରେ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗ୍ୟାସର କଳାବଜାରୀ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଷେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତଥାପି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ଭିତରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ହରମୁଜ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ସଂକଟ ନେଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର 8ଟି ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ହରମୁଜ ପାଣି ପାର ହୋଇ ଭାରତ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଇରାନ ସହିତ ଏହାର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ବିରୋଧରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସାମାଜିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ କଟକ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଗୁରୁବାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯୋଗଦେଇ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା କେବଳ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ବରଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏବଂ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ବିରୋଧରେ ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ସାମାଜିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଯୋଜନା ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଧବା ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷ ନରୱେରୁ ଏଲପିଜି ଆଣିବ ଭାରତ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଏଲପିଜି ଆମଦାନୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ ଆମେରିକା ଓ ନରୱେରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିବା ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯେଉଁସବୁ ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ସେଠାରୁ ତାହାକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକା, ନରୱେ, କାନାଡା ଓ ରୁଷରୁ ଏଲପିଜି ଆଣିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ବୋଲି ତୈଳମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସଂକଟ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବାୟୋମାସ, କିରୋସିନ ଓ କୋଇଲାକୁ ଜାଳେଣୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡମାନଙ୍କୁ ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସୁବିଧା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲପିଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନ୍ଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଦୃଢ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଔଷଧ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ଭାରତ 40ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଔଷଧ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସଂକଟ ଏହି ତୈଳ ଆମଦାନୀକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନାହିଁ। ଭାରତ ପାଖରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଔଷଧ ତୈଳ ମହଜୁଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଇନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଶରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ଇନ୍ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନେଇ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଏପରି ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବାକୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନସିଇଆରଟିର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ପରେ ବଦଳିଲା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରାଜୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଯିବ ନୂଆ ଇଂରାଜୀ ବହି କାବେରୀ। ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏନସିଇଆରଟି। ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ପକ୍ଷରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଇଂରାଜୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କାବେରୀ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହି ନୂଆ ବହି ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ବିହାଇଭ୍ ଏବଂ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ବହିର ସ୍ଥାନ ନେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୁରୁଣା ବହିଗୁଡ଼ିକ 2006-07 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଥିଲା। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦେଶୀ ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଥିବା ବେଳେ କାବେରୀରେ ଭାରତୀୟ ଲେଖକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ କୃତିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ରାଉରକେଲା ବଡ଼ଗାଁ ଥାନାର ଏଏସ୍ଆଇ ରୂପାନନ୍ଦ ଦାସ। ଗତକାଲି ଚଢ଼ାଉ କରି ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସହ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଧରିଥିଲେ ରାଉରକେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ବଡ଼ଗାଁର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓରଫ ମୁନୁଙ୍କୁ
ढाबारी मद व्यवसाय पर ଅରୁପାନନ୍ଦ प्रतिमास 25,000 टंका लांच दाबी करथिबा अभियोग होइतिला। एने रंजन दास राउरकेला विजिलेंस रे अभियोग करथिले। योजना अनुसार एएसआई 25,000 टंका देउथबा बेले माडी बसितिला विजिलेंस। एएसआई ଅରୁପାନନ୍ଦ दास रहुथिबा क्वार्टर रे चढ़ाऊ करी नगद 1,57,000 टंका 5,000 अमेरिका डॉलर सह 15टी देशी मद बोतल जबत करथिबा सूचना मिलिछि। किछि दिन पूर्व सूचना थिला कि ओएस बाबूଙ୍କ बैंक रे 7 कोटी रु अधिक टंका जमा अछि। एबे सुधा नगद 2,15,000 टंका जबत करछि विजिलेंस। लक्षाधिक टंकार सुना गहना और 10 रु अधिक बैंक पासबुक जबत होछि। कटक कंटापड़ा तहसीलदार प्रसन्न सामंतरायଙ୍କ घरे विजिलेंस रेड एककालीन 7टी स्थान रे चढ़ाऊ चलिछि। परवर्ती खबर इराक रे फ्रांस सेना को टार्गेट ड्रोन आक्रमण रे जणे मृत 6 आहत। इराक रो एरबिल अंचल रे एक भयंकर ड्रोन आक्रमण जोगु पश्चिम एशिया रे उत्तेजना चरम सीमा रे पहुंची। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ କଡ଼ା ବ୍ୟବକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏବଂ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ପଠାଇ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସ ସେନାର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ଇରାକର ମକମୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସେନାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବାହିନୀ ଉପରକୁ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସୈନିକମାନେ ସେଠାରେ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ରେ ମୂଳପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ସେପରି ଏହି ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଇଟାଲୀୟ ବେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଡରାଇଲାଣି ତାତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପାରଦ ଟପିଲା 40 ଡିଗ୍ରୀ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଶେଷ ନ ହେଉଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ହିଁ ତାତି ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ରହିଛି। ହୀରାକୁଦରେ ତାପମାତ୍ରା 39.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପାରଦ 39 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ସେପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 38.6 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ 35.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସି ରେ ଇରାନ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମର୍ଥନରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଭାରତ ସମେତ 135 ଦେଶ। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆଗତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭାରତ ସମେତ 135 ଦେଶ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରବକ୍ତା ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସି ରେ ଗଲ୍ଫ କୋଅପରେସନ କାଉନସିଲର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢୁଥିବା ତିକ୍ତତା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ରୋକିବା, ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ରୋକିବା। ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୁହାଯାଇଛି ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଇରାନର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ବୈଶ୍ୱିକ ଶାନ୍ତିକୁ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ରହିଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଆବାସିକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟୁଛି। ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର 15 ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଦେଶ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ଦେଶ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଥାଇ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଡ୍ରାଗନ ଛାନିଆ ହରମୁଜରେ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇଲା ଚୀନ ଜାହାଜ। ଇରାନ କବ୍ଜାରେ ଥିବା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭାରତ ମୁହାଁ ଥାଇ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଚୀନ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଥାଇ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଖବର ପାଇବା କ୍ଷଣି ଚୀନ ନିଜ ଜାହାଜର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ତଟ ଅଭିମୁଖେ ଫେରି ଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଚୀନର କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ହାଲେଣ୍ଡଜର୍ରେ ବୁଧବାର ହରମୁଜ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଏହା ସାଉଦି ଆରବର ଜୟପୁର ବନ୍ଦରରୁ ସଲ୍ଫର ନେଇ ବାହାରିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ସକାଳ ଅଚାନକ ଜାହାଜଟି ନିଜ ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଥାଇ ଜାହାଜ ମୟୁରିନାରୀ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଏହି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଓମାନର ନୌସେନା ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 20 କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। 3 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଇରାନର ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସରକାର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଜମି ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଆଧିପତ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୀମାନ୍ତରେ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସୁଛି ଛତିଶଗଡ଼। ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସମ୍ବାଦ ଓ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଛି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ। 1956ରେ ଚଢ଼େଇକଳା ଖରସୁଆଁ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମିଲ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କଟିଆରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଆକ୍ରମଣ କଲେଣି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ କନକତରାରୁ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଓଡ଼ିଶାର। ଏହା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର
ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଧିପତ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସେଠାକାର ଚାଷୀ ଦାନ ଜମି କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ରାସ୍ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାକରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଖାମନେଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ଦାବି କଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇରାନ ଏହି ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ବାହିନୀ ନିଜେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ବିସିସିଆଇର ନଜର। ରୋହିତ ବିରାଟଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ବିସିସିଆଇର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍। 2011 ପରଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏହି ଟ୍ରଫି ହାସଲ ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ IPL 2026 ଶେଷ ହେବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ରୋହିତ ଓ ବିରାଟଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଆଗାମୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ବିଦେଶୀ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହ ଅଧିକ ଦିନିକିଆ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିସିସିଆଇ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। IPL ପରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ 3ଟି ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବ। ଏହାପରେ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ 3ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 5ଟି T20 ଖେଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସିରିଜ୍ ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ଓ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବୋର୍ଡ ଖାସ୍ କରି ଅଧିକ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିସୋର ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ ମାମଲା। 17ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଉପରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ସିବିଆଇକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସିସୋର ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ 17ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଉପରେ ନିଜର ଜବାବ ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସିବିଆଇକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଏହି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଦାଲତରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ତଥା ଦସ୍ତାବିଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି 17ଟି କାଗଜପତ୍ରର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ଉତ୍ସ ଏବଂ ମାମଲା ସହ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଅଦାଲତ ସିବିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କରି ନିଜର ଉତ୍ତର ବା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବ। ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି କାଗଜପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ତୁର୍କୀ ନାଟୋ ବେସ୍ ଉପରେ ଇରାନର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ। ଭୟଙ୍କର ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ। ସବୁ ସରିଯିବ, ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି ଲୋକ। ତୁର୍କୀ ନାଟୋ ବେସ୍ ଉପରେ ଇରାନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସେଠାରେ ବିପୁଳ ପରମାଣୁ ବୋମା ରଖିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲି ଆକ୍ରମଣରେ ଜବାବରେ ଇରାନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ମିସାଇଲ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇରାନ ଏବେ ତୁର୍କୀର ନାଟୋରେ ଇନସେଲିକ୍ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁର୍କୀର ଏହି ନାଟୋ ଘାଟିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ମାରାତ୍ମକ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲିକାଣୀ କାବ୍ୟାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା ଭାରି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣିଥିବାରୁ ସନରାଇଜର୍ସ ଲେଟ୍ସ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। IPL ପୂର୍ବରୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ମାଲିକାଣୀ କାବ୍ୟାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ଆଣିଛି। ଚଳିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ନେଇ ସନରାଇଜର୍ସ ଲେଟ୍ସ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ଲେୟାର ଅବରାର ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 2.34 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଲେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋସ୍ତଫା ଖାମନେଇ। କମାରେ ଥିବ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଇରାନର ନବନିଯୁକ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋସ୍ତଫା ଖାମନେଇ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କମାକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। 56 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ନେତା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବା ପରଠାରୁ ସାଧାରଣରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନଙ୍କ ପୁଅ ମୋସ୍ତଫା ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୋସ୍ତଫାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗଭୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତେହେରାନର ଏକ ଅତି ସୁରକ୍ଷିତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ସାମରିକ ଅପରେସନରେ ତାଙ୍କ ପିତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅଲି ଖାମନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେ ସମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ମୋସ୍ତଫା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ରେଡିଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋସ୍ତଫା ଖାମନେଇ ବୋଧହୁଏ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ବା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପ କଲେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍, ଲାଭ ପାଇବ ଭାରତ, ରୁଷିଆକୁ ଲାଗିବ ଝଟକା। ସଂକେତରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ତାଇୱାନକୁ ନେଇ ଚାଇନା ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଚାଇନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାଇୱାନକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଦାବି କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କୌଣସି ଦେଶକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେରିକା ଏବଂ ତାଇୱାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ବେଜିଂର କ୍ରୋଧକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିପାରେ। ରୟଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଇୱାନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ୟାକେଜ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ $14 ବିଲିୟନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚୀନ ଗସ୍ତ ପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇପାରେ। ତାଇୱାନ ଚୀନଠାରୁ ନିରନ୍ତର ସାମରିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ତାଇୱାନର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ତାଇୱାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା ଚାଇନାର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରି ଟି-20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ 2026 ଜିତି ବିଶ୍ୱରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗାମୀ ମାସରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିପାରେ। ସେଠାରେ ଟି-20 ସିରିଜ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିସିସିଆଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ସୂଚୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ଅଂଶ ହେବ। ଏପରିକି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଗସ୍ତ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ବିଜେପି ଯୋଗଦାନରେ ମୋର ସହମତି ନଥିଲା, ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ। ସାଂସଦ ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ସୂଚନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ମୋ ସହମତି କେବେ ମଗାଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗମନରେ ଦଳର କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ସେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କ'ଣ ସମଝୋତା ହୋଇଛି, ଭୂମିକା ସେ ବଦଳାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୁହେଁ। ଏହା କହି ସେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସାଂସଦ ଷଡଙ୍ଗୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବାର ପୂର୍ବଦିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଭେଟିବାକୁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଏକ ଘଟଣା ସ୍ମରଣ କରି କହିଛନ୍ତି, 2024 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବଦଳରେ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ରକଠକ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିଜେପିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବା ସହ ଆଉ ଜଣେ ନେତା ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଦଳ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦଳର ଶୁଦ୍ଧତା ରକ୍ଷା କରିବା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା କେତେଦୂର ଦଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କାମ କରିବେ ତାହା ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ।